Hello students, good morning. Welcome back to our English session. We have started with the chapter number 9, the letter written by ધૂમકેતુ. ઓકે, લાસ્ટ સેશનમાં આપણે રીડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધી હતી. આપણે પેજ નંબર 78 ઉપર પહોંચ્યા હતા અને આપણે ત્યાં સુધી કર્યું કે પોસ્ટમાસ્ટર એમ કહે છે કે અલીને આ લેટર હું પોતે પોતાના હાથે આપવાનો છું. Let us continue after that. For now, the postmaster understood Ali's heart and his very soul. After spending but a single night in suspense, anxiously waiting for news of his daughter, his heart was brimming with sympathy for the poor old man who had spent his nights in the same suspense for the last 5 years. At the stroke of 5, he heard a soft knock on the door. He felt sure it was Ali. He rose quickly from his chair, his suffering father's heart recognizing another, and flung the door wide open. હવે પોસ્ટમાસ્ટર સમજી ગયો હતો કે અલી ઉપર શું વીતી હશે. એક રાત એનાથી સસ્પેન્સમાં નહોતી નીકળતી, તો 5 વર્ષ અલીએ કેવી રીતના કાઢ્યા હશે. હવે એને અલીની માથે ખૂબ જ દયા આવતી હતી. સવારના 5 વાગ્યા અને દરવાજા ઉપર એક નોક આવ્યું. નોક એટલે ખટખટાયું દરવાજો કોકે. પોસ્ટમાસ્ટર સમજી ગયો કે આ અલી જ હશે. તરત ચેર ઉપરથી ઊભો થયો. કેમ પોતે હવે દુઃખ ભોગવું છે તો બીજાનું દુઃખ સમજી શકે છે એવી રીતના ઊભો થયો અને દરવાજો ખોલ્યો. Come in, brother Ali, he cried, handing the letter to the meek old man, bent double with age, who was standing outside. Ali was leaning on a stick, and the tears were wet on his face, as they had been when the clerk left him. But his features had been hard then, and now they were softened by lines of kindliness. He lifted his eyes, and in them was a light so unearthly that the postmaster shrank back in fear and astonishment. એ કહે છે અંદર આવો ભાઈ, અંદર આવો. અને અલીને આ હાથમાં લેટર આપી દે છે. અલી હવે પોતાના ઉંમર કરતાં પણ ડબલ દેખાય છે. બહાર ઊભો હતો. અલી સ્ટિક ઉપર ચાલતો હતો. એના આંખમાંથી આંસુ રૂકતા નહોતા. આખું ફેસ રોવાના કારણે ભીનો થઈ ગયો હતો. જેવી રીતના ક્લર્કે પહેલાં એને જોયો તો એવી જ રીતના પોસ્ટમાસ્ટરને અત્યારે પણ અલી દેખાતો હતો, પણ ત્યારે એ થોડોક આમ હાર્ડ હતો, હવે બહુ સોફ્ટ પડી ગયો છે. એને આંખ ઊંચી કરીને જોઈ તો પોસ્ટમાસ્ટર એકદમ ડરી ગયો. Lakshmidas had heard the postmaster's words as he came towards the office from another quarter. Who was that, sir? Old Ali? He asked. But the postmaster took no notice of him. He was staring with wide open eyes at the doorway from which Ali had disappeared. Where could he have gone? At last he turned to Lakshmidas. Yes, I was speaking to Ali, he said. લક્ષ્મીદાસ એ ક્વાર્ટરમાં એન્ટર થતાં થતાં આ પોસ્ટમાસ્ટર બોલતો તો એ બધું સાંભળી લીધું હતું. એટલે એ પૂછે છે કોણ હતું સર? અલી. પણ પોસ્ટમાસ્ટરને તો કાંઈ સૂચતું જ નહોતું. એ તો હજી વિચારે છે કે આ અલી કેવી રીતના ગાયબ થઈ ગયો. પછી જવાબ આપે છે હા, હું અલી સાથે વાત કરતો હતો. ઓલ્ડ અલી ઇઝ ડેડ સર, બટ ગીવ મી હિઝ લેટર. એટલે લક્ષ્મીદાસ કહે છે એ અલી તો મરી ગયો છે, પણ તમે મને એનો લેટર આપી દો. વોટ? બટ વેન? આર યુ શ્યોર લક્ષ્મીદાસ? એટલે પોસ્ટમાસ્ટર હજી શોક. હે સાચે? ક્યારે? શ્યોર તો છું ને લક્ષ્મીદાસ? યસ, દેટ ઇઝ સો, broke in a postman who had just arrived. Ali died 3 months ago. ત્યારે જ એક પોસ્ટમેન પણ ત્યાં આવ્યો ને એને કીધું હા સાચી વાત છે, અલીને મરે 3 મહિના થઈ ગયા છે. The postmaster was bewildered. Miriam's letter was still lying near the door. Ali's image was still before his eyes. He listened to Lakshmidas's recital of the last interview, but he could still not doubt the reality of the knock on the door and the tears in Ali's eyes. He was perplexed એટલે confused. Had he really seen Ali? Had his imagination deceived him? Deceived એટલે cheated. Or had it perhaps been Lakshmidas?
પોસ્ટમાસ્ટર તો એકદમ કન્ફ્યુઝનમાં હતો. આ શું થાય છે? મિરિયમનો લેટર ત્યાં નીચે દરવાજા પાસે પડ્યો હતો. અલી હજી સામો એને દેખાતો હતો. એ લક્ષ્મીદાસની વાત સાંભળતો હતો, પણ એને વિશ્વાસ નહોતું થતું કે આ દરવાજા ખટખટાય એવું મેં અલીને જોયું, બધું ખોટું હતું. કન્ફ્યુઝ હતો. એને સાચે અલીને જોયું હતું કે એનું ઇમેજિનેશન એટલું બધું વધી ગયું હતું કે એ ચીટ થઈ ગયો, કે પછી લક્ષ્મીદાસ ખોટી વાત કરે છે. The daily routine began. The clerk read out the addresses. Police commissioner, superintendent, librarian and flung the letters deftly. પહેલાંની જેમ જ રૂટીન ચાલુ થયું. ક્લર્કે રેગ્યુલર લેટર્સ આપવાના ચાલુ કર્યા. But the postmaster now watched them as eagerly as though each contained a warm beating heart. He no longer thought of them in terms of envelopes and postcards. He saw the essential human worth of a letter. પણ પોસ્ટમાસ્ટરે હવે એ ખાલી આમ એક લેટર છે એમ કરતો નહોતો, અંદર કોકનો કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ છે એ હવે એને સમજાઈ ગયું છે. That evening you could have seen Lakshmidas and the postmaster walking with slow steps to Ali's grave. They laid the letter on it and turned back. એ સાંજે લક્ષ્મીદાસ અને પોસ્ટમાસ્ટર ભાઈ અલીની કબર પાસે ગયા અને ત્યાં લેટર મૂકીને ચાલ્યા આવ્યા. લક્ષ્મીદાસ, were you indeed the first to come to the office this morning? પોસ્ટમાસ્ટર પૂછે છે. લક્ષ્મીદાસ, સૌથી પહેલાં આજે ઓફિસ તું જ આવ્યો હતો? લક્ષ્મીદાસ કહે છે, યસ સર, આઈ વોઝ ધ ફર્સ્ટ. કે હા સર, હું જ પહેલો હતો. ધેન હાઉ? નો, આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે પોસ્ટમાસ્ટર કહે છે, કેવી રીતના થયું મને કંઈ સમજાતું નથી. વોટ સર? એ પૂછે છે, શું થયું સર? ઓ નેવર માઇન્ડ, ધ પોસ્ટમાસ્ટર સેડ શોર્ટલી. At the office he parted from Lakshmidas and went in. The newly vacant father's heart in him was reproaching him for having failed to understand Ali's anxiety, for now he himself had to spend another night of restless anxiety. Tortured by doubt and remorse, he sat down in the glow of the charcoal cigarette to wait. આજે છેલ્લી લાઈન છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એના ઉપરથી ક્વેશ્ચન આવશે. પોસ્ટમાસ્ટર કહે છે, ના કાંઈ નહીં, વાંધો નહીં. ઓફિસે જઈને લક્ષ્મીદાસથી છૂટો પડ્યો અને એને મનમાં વાત ખાઈ જતી હતી કે કેમ એ અલીને સમજી ન શક્યો. આજની રાત પણ એને સસ્પેન્સમાં જ કાઢવાની જ, કેમ કે લેટર હજી આવ્યો નથી. ત્યારે એને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે અને પાછો સીગડી પાસે બેસીને વેટ કરે છે. સ્ટુડન્ટ્સ પાછળ MCQs. In his youth, Ali used to be obsessed with answer number 3, hunting. Ali's walking to the post office daily, even in biting cold weather, shows his strength of will. The post office is referred to as Ali's place of pilgrimage because he went there with faith and hope. The postmaster likened Ali's mental state to that of a poet. The postmaster's rudeness to Ali reveals his lack of empathy. Ali did not come to the post office for several days because he was unwell and not able to walk to the post office. How much time had lapsed between the arrival of the letter and Ali's death? 3 months. What was the postmaster waiting for towards the end of the story? A letter from his own daughter. Okay. હવે આપણે સમરી જોઈ લઈએ. Ali goes post office daily for 5 years. Employees make fun of Ali and call him madman. He was a clever shikari, gave up hunting after the daughter's marriage. Daughterનું નામ શું હતું? Miriam. Miriam married in Punjab. Ali walks to the post office at 4 a.m. Employees keep discussing about Ali. Ali છેલ્લા 5 વર્ષથી આ દરરોજ પોસ્ટ ઓફિસે જતો હતો. ત્યાંના લોકો જે હતા એ લોકો એની મજાક ઉડાડતા અને એને ગાંડો માણસ બોલાવતા. અલી પોતાની પહેલાંની લાઈફમાં, પાસ્ટ લાઈફમાં ખૂબ જ ચાલાક શિકારી હતો, પણ એને હન્ટિંગ જે છે પોતાની દીકરીના લગ્ન પછી, મીડિયમના લગ્ન પછી મૂકી દીધું હતું.
મીડિયમના લગ્ન પંજાબમાં થયા હતા. અલી દરરોજ સવારે ઉઠીને 4 વાગે ઉઠીને પોસ્ટ ઓફિસ જતો, મીડિયમના લેટરની વેટ કરતો હતો. ત્યાંના એમ્પ્લોઈઝ જે હતા એ અલી વિશે ડિસ્કશન કરી રાખતા. For several days, Ali couldn't visit post office. He was sick. When returned, postmaster insulted him. Ali offers 5 gold guineas to Lakshmidas to forward Miriam's letter to his grave. Postmaster's daughter got sick. He was waiting for letter. Understood Ali's pain. થોડા દિવસ થયા ને અલી પછી પોસ્ટ ઓફિસ ન જઈ શક્યો કેમ કે ખૂબ બીમાર પડ્યો હતો. પછી જ્યારે એક વખત એ પાછો રિટર્ન થયું ત્યારે પોસ્ટમાસ્ટરને એને લેટર વિશે પૂછ્યું તો પોસ્ટમાસ્ટર એની ઇન્સલ્ટ કરી. અલીએ 5 ગોલ્ડ ગિની લક્ષ્મીદાસને આપ્યા અને એમ કીધું કે આ તું રાખ, પણ મીડિયમનો લેટર મને મારી કબરે પહોંચાડી દેજે. હવે એક વખત થયું એવું કે પોસ્ટમાસ્ટરની દીકરી બીમાર પડી એટલે એની દીકરીના હાલચાલ માટેના લેટરની રાહ જોતો હતો. ત્યારે એને અલીનું દુઃખ સમજાણું. Miriam's letter came. Postmaster informed Lakshmidas. Postmaster waits full night at post office. Feels sorry for Ali. At 5 a.m. postmaster sees Ali at post office. Hands him the letter. Ali disappears. disappear na spelling khoto lakhi naikho છે. Lakshmidas enters. Both go to Ali's grave and leave the letter there. મીડિયમનો લેટર આવે છે ત્યારે પોસ્ટમાસ્ટર લક્ષ્મીદાસને ઇન્ફોર્મ કરે છે. પોસ્ટમાસ્ટર પૂરી રાત પોસ્ટ ઓફિસે રહીએ છે. અલી માટે એને ખૂબ દુઃખી ફીલ થાય છે. સવારના 5 વાગે છે તો પોસ્ટમાસ્ટર જે છે એ અલીને પોસ્ટ ઓફિસે જોવે છે અને એને લેટર પકડાવે છે. ત્યારે અલી એકદમ ગાયબ થઈ જાય છે. લક્ષ્મીદાસ એન્ટર થાય છે અને બે જઈને અલીના કબરમાં લેટર મૂકી આવે છે. રાઈટ, એટલે આ સ્ટોરી હવે પાછી આપણે સમજી લઈએ. એક માણસ હતો અલી નામનો, એ પોતાની લાઈફમાં શિકારી હતો અને કોઈને જેવું શિકાર ન આવડે એવું એને આવડતું હતું. પણ પછી એની દીકરીના લગ્ન થઈ ગયા. એનું દીકરીનું નામ હતું મીરિયમ. એના સોલ્જર સાથે પંજાબમાં લગ્ન થયા ત્યારથી એને દીકરીના કોઈ હાલચાલ આવ્યા નહોતા. દીકરી સાથેનું સેપરેશન, અલગ થવું એ સહન ન કરી શક્યો એટલે દરરોજ દીકરીના લેટરની વેટ કરતો. દીકરીનો લેટર મિસ ન થઈ જાય એના માટે દરરોજ સવારે 4 વાગે ઉઠીને એ પોસ્ટ ઓફિસે જતો. પોસ્ટ ઓફિસ કેમ એના માટે એક જાત્રાધામ બની ગયું, પિલગ્રીમેજ બની ગયું હોય એવી રીતના એ રોજે સવારે ત્યાં જતો, એકને એક કોર્નરમાં બેઠો રહેતો અને દીકરીના લેટરની વેટ કરતો હતો. છેલ્લા 5 વર્ષ થયા દરરોજ અલી આ વસ્તુ કરતો હતો. ત્યાં બેઠેલા બધા એમ્પ્લોઈઝ આની મસ્તી ઉડાડતા અને ગાંડો માણસ ગણતા, પણ એનાથી કોઈ દિવસ અલીને કંઈ ફરક નથી પડ્યો. છતાંય દરરોજ ત્યાં જતો હતો. હવે એક વખત એવું થયું કે અલી ખૂબ બીમાર પડ્યો એટલે એ જઈ ન શક્યો થોડાક દિવસ પોસ્ટ ઓફિસ. એના પછી જ્યારે એ રિટર્ન થાય છે ત્યારે એને ખબર હોય છે કે આજનો દિવસ મારો છેલ્લો છે એટલે એ જઈને મીડિયમના લેટર વિશે પૂછે છે. ત્યારે પોસ્ટમાસ્ટરની ખૂબ જ ઇન્સલ્ટ કરી મૂકે છે. પછી એક ક્લર્કને જેનું નામ હોય છે લક્ષ્મીદાસ, એને અલી 5 ગોલ્ડ ગિની આપે છે અને કહે છે કે તું આ રાખ, મારા કોઈ કામની નથી, પણ મીડિયમનો લેટર તું મને મારી કબરે પહોંચાડી જજે. આ વાતને 3 મહિના થઈ જાય છે. ત્યારે પોસ્ટમાસ્ટરની દીકરી બીમાર પડે છે અને એના હાલચાલનો લેટર આવવાનો હતો જેની એ વેટ કરતો હોય છે. આવતો નથી લેટર, આખી રાત વેટ કરે છે પોસ્ટ ઓફિસે જ બેસીને. તો ત્યારે એને ખબર પડે છે કે અલી ઉપર શું વીતતી હશે. જ્યારે બધા લેટર્સ આવે છે તો એ જોવે છે કે મીડિયમનો લેટર આવ્યો છે. ત્યારે એ લક્ષ્મીદાસને ઇન્ફોર્મ કરે છે. તો લક્ષ્મીદાસ કહે છે અલી ક્યાં છે, હું ગોતી આવું. પણ ત્યારે પછી પોસ્ટમાસ્ટર કહે છે વાંધો નહીં, સવારે આવશે એટલે હું પોતે જ મારા હાથે એને આપી દઈશ. આખી રાત એ પોસ્ટ ઓફિસે કાઢે છે. સવારના 5 વાગે છે ત્યારે દરવાજા ઉપર કોક દરવાજો ખટખટાવે છે અને જોવે છે તો અલી છે. પોસ્ટમાસ્ટર એના હાથમાં લેટર આપી દે છે અને અલી જ્યારે આમ અલીનું ફેસ આખું રોવા માંડ્યો હોય એવું છે અને જ્યારે આમ આંખ ઉપર કરવા જાય છે ત્યારે જોવે છે કે અલી તો ગાયબ થઈ જાય છે. લક્ષ્મીદાસ આવીને પૂછે છે કે શું થયું, તમે કોની સાથે વાત કરતા હતા, અલી હતો? તો ત્યારે પોસ્ટમાસ્ટર કહે છે હા, હું અલી સાથે વાત કરતો હતો, પણ અલી ખબર નહીં કેવી રીતના ગાયબ થઈ ગયો. ત્યારે લક્ષ્મીદાસ કહે છે કે પણ અલીને મયરે તો 3 મહિના થઈ ગયા છે. પોસ્ટમાસ્ટર અને લક્ષ્મીદાસ બે જઈને
પછી સાંજે જઈને અલીના કબર ઉપર લેટર મૂકી આવે છે. હજી પણ પોસ્ટમાસ્ટર પાસે એની દીકરીનું લેટર આવ્યું નથી ત્યારે એને ખબર પડે છે કે અલીનું દુઃખ શું હતું. રાઈટ, આ હતી આપણી સ્ટોરી. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે લખવાના છે આના ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર્સ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરનું ઇન્ટ્રોડક્શન લખવાનું બાકી છે, એ પહેલાં લખી લ્યો. ઓકે, in this chapter it is shown that how human race focuses more on the problems than finding out the solutions. This is easily explained with the example of two little girls and their mothers. In this chapter, it is shown that how human race focuses more on the problems than finding out the solutions. This is easily explained with the example of two little girls and their mothers. આ ચેપ્ટરમાં દેખાડ્યું છે કે કેવી રીતના લોકો જે છે એ પ્રોબ્લેમ ઉપર વધારે ફોકસ કરે છે સોલ્યુશન ગોતવા કરતાં. આ વસ્તુ ઇઝીલી સમજાવવામાં આવી છે આપણને બે નાની છોકરીઓ અને એની મધરના એક્ઝામ્પલથી. ઓકે, હવે ચેપ્ટર 9 આપણે સ્ટાર્ટ કરશું, ધ લેટર. આના પણ પહેલાં ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લખી લ્યો. હુ વોઝ અલી? વેર ડીડ હી ગો ડેલી? ઇન્ટ્રોડક્શન તમને લખાવી દઈશ, ચિંતા નહીં કરતા. અલી કોણ હતો અને દરરોજ ક્યાં જતો? કોચમેન અલી was an old man who had been a clever hunter. અહીંયા શિકારી લખશું તો બી ચાલશે. In his youth, his daughter Miriam had married a soldier and went away to Punjab with him 5 years ago. Since then, Ali visited the post office every day, waiting for a letter from her to know about her well-being. Coachman Ali was an old man who had been a clever hunter in his youth. His daughter Miriam had married a soldier and went away to Punjab with him 5 years ago. Since then, Ali visited the post office every day, waiting for a letter from her to know about her well-being. હવે આન્સરને સમજીએ. કોચમેન અલી was an old man who had been a clever hunter in his youth. કોચમેન અલી જે હતો એ એક બુઢો માણસ હતો જેના જવાનીના દિવસોમાં એ ખૂબ જ સારો શિકારી હતો. His daughter Miriam had married a soldier and went away to Punjab with him 5 years ago. એની દીકરી જે હતી મિરિયમ એને એક સોલ્જર સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને પંજાબ વહી ગઈ હતી 5 વર્ષ પહેલાં. Since then, Ali visited the post office every day, waiting for a letter from her to know about her well-being. ત્યારથી
અલી દરરોજ પોસ્ટ ઓફિસે જતો, એની લેટરની વેટ કરતો કે એના સમાચાર એને મળે. એટલે કોચમેન અલી જે હતો એ એક બુઢો માણસ હતો, જેના જવાનીના દિવસોમાં એક બહુ સારો શિકારી હતો. એની દીકરી હતી મીરિયમ, જેના લગ્ન એક સોલ્જર સાથે થઈ ગયા હતા અને લગ્ન પછી પંજાબ વહી ગઈ હતી 5 વર્ષ પહેલાં. ત્યારથી અલી દરરોજ પોસ્ટ ઓફિસ જતો એના લેટરની રાહ જોવા કે એને એની દીકરીના કંઈક સમાચાર મળે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Ali displays qualities of love and patience. Give evidence from the story to support the statement. અલી જે છે એનામાં લવ અને પેશન્સની ક્વોલિટી દેખાતી હતી. પ્રૂફ આપો સ્ટોરીમાંથી જેમાં આ વસ્તુ દેખાઈ આવે છે. હવે લખો આન્સર. અલીઝ લવ for his daughter is proved from the fact that every day for the last 5 years he walked to the post office. In the hope that one day he would receive a letter from her. He would sit there waiting for his name to be called out. Although he did not receive a letter for the past 5 years, he did not give up. He would even bear the insults and pranks એટલે એની મસ્તી જે કરે of the postman patiently. All this indicates that he had love and patience in him. Ali's love for his daughter is proved from the fact that every day for the last 5 years he walked to the post office in the hope that one day he would receive a letter from her. He would sit there waiting for his name to be called out. Although he did not receive a letter for the past 5 years, he did not give up. He would even bear the insults and pranks of the postman patiently. All this indicates that he had love and patience in him. હવે આપણે આ આન્સરને સમજીએ. Ali's love for his daughter is proved from the fact that every day for the last 5 years
He walked to the post office in the hope that one day he would receive a letter from her. અલીને એની દીકરી માટે પ્રેમ હતો એ આપણને ખબર પડે છે, કેમ કે દરરોજ છેલ્લા 5 વર્ષથી ચાલીને પોસ્ટ ઓફિસ જતો એક જ આશામાં કે એને આજે એની દીકરી પાસેથી લેટર મળશે. He would sit there waiting for his name to be called out. એ ત્યાં એકદમ શાંતિથી બેસતો, વેટ કરતો કે હમણાં એનું નામ બોલાવવામાં આવશે. Although he did not receive a letter for the past 5 years, he did not give up. એને 5 વર્ષથી એકી લેટર નહોતો મળ્યો, છતાંય એને ગિવ અપ નહોતું કર્યું. He would even bear the insults and pranks of the postmen patiently. ત્યાંના પોસ્ટમેન લોકો જે આની ઇન્સલ્ટ કરતા ને આની મજાક ઉડાડતા એ પણ એ સહન કરતો હતો. બેર એટલે સહન કરવું. All this indicates that he had love and patience in him. આ બધાથી ખબર પડે છે કે એની અંદર લવ અને પેશન્સ હતું. એટલે અલીને એની દીકરી માટે પ્રેમ હતો એ આપણને ખબર પડે છે, કેમ કે દરરોજ છેલ્લા 5 વર્ષ થયા એ પોસ્ટ ઓફિસ ચાલીને જતો એક જ આશામાં કે આજે એને એની દીકરી પાસેથી લેટર મળશે. ત્યાં જઈને પણ એ ખૂબ પ્રેમથી ત્યાં વેટ કરતો કે હમણાં એનું નામ બોલાવવામાં આવશે. એને 5 વર્ષથી એકે લેટર નહોતો મળ્યો, છતાંય એને ગિવ અપ નહોતું કર્યું. એ ત્યાંના પોસ્ટમેન લોકો એની જે મજાક ઉડાડતા ને ઇન્સલ્ટ કરતા એ પણ સહન કરતો હતો. આ બધાથી ખબર પડે છે કે અલીની અંદર લવ અને પેશન્સ હતું. થર્ડ ક્વેશ્ચન, how do you know Ali was a familiar figure at the post office? તમને કેવી રીતના ખબર પડે છે કે અલીને લોકો પોસ્ટ ઓફિસમાં ઓળખતા હતા? આન્સર, Ali was a familiar figure at the post office as he had been regularly visiting it for the past 5 years. It was a place of pilgrimage for him. All the postmen knew his name and his purpose of visit. They rebuked him, એટલે કે ઇન્સલ્ટ કરવી, called him mad, and played pranks on him by calling out his name and watching him jump up to the window. Ali was a familiar figure at the post office as he had been regularly visiting it for the past 5 years. It was a place of pilgrimage for him. All the postmen knew his name and his purpose of visit. They rebuked him, called him mad, and played pranks on him by calling out his name and watching him jump up to the window. હવે આન્સર સમજશું. Ali was a familiar figure at the post office as he had been regularly visiting it for the past 5 years. અલીને લોકો ઓળખતા હતા કેમ કે અલી ત્યાં દરરોજ છેલ્લા 5 વર્ષથી જતો હતો. It was a place of pilgrimage for him. એ એના માટે એક જાત્રાધામ બની ગયું હતું. All the postmen knew his name and his purpose of visit. બધાય પોસ્ટમેનને ખબર હતી કે આનું નામ શું છે અને શું કામે આવે છે.
They rebuked him, called him mad, and played pranks on him by calling out his name and watching him jump up to the window. એ લોકો એની ઇન્સલ્ટ કરતા અને ગાંડો બોલાવતા અને આની સાથે મસ્તી પણ કરતા, એનું નામ ખોટે ખોટે બોલાવીને, કેમ કે એ લોકોને આને જમ્પ કરતું જોઈને મજા આવતી. એટલે અલીને બધાઓ પોસ્ટ ઓફિસમાં ઓળખતા, કેમ કે એ ત્યાં દરરોજ 5 વર્ષથી જતો હતો. એના માટે એક જાત્રાધામ બની ગયું હતું. બધાએ પોસ્ટ ઓફિસને એનું નામ અને શું કામ આવે છે એ ખબર હતી. એ લોકો એની ઇન્સલ્ટ કરતા, એને ગાંડો બોલાવતા, એની સાથે રમત રમતા, ખોટે ખોટે એનું નામ બોલાવીને, કેમ કે ઓલો જમ્પ કરે તો એ લોકોને મજા આવતી. Question 4. Why did Ali give up hunting? Answer. When Ali's only child, his daughter Miriam, married a soldier and went away with him, he realized the pain and sorrow of separation from a loved one. It was then that he realized that he had been committing a sin all his life. He would hunt animals and birds now that he suffered similar pain, he realized his sins and gave up hunting. When Ali's only child, his daughter Miriam, married a soldier and went away with him, he realized the pain and sorrow of separation from a loved one. It was then that he realized that he had been committing a sin all his life. He would hunt animals and birds. Now that he suffered similar pain, he realized his sins and gave up hunting. Answer समझिए. When Ali's only child, his daughter Miriam, married a soldier and went away with him, he realized the pain and sorrow of separation from a loved one. જ્યારે અલીની એકમાત્ર બાળક એની દીકરી મિરિયમ લગ્ન કરીને એક સોલ્જર સાથે પંજાબ વહી ગઈ હતી, ત્યારે એને ખબર પડી કે છૂટા પડવામાં કેટલું દુઃખ હોય છે. It was then that he realized that he had been committing a sin all his life. ત્યારે એને ખબર પડી કે એ આખી લાઈફમાં કેટલા પાપ એને કર્યા છે. sin એટલે પાપ. He would hunt animals and birds. બધાય animals અને birdsનું hunting કરતો હતો. Now that he suffered similar pain, he realized his sins and gave up hunting. હવે જ્યારે એના ઉપર એ સેમ દુઃખ આવ્યું છે, ત્યારે એને પાપની વિશે ખબર પડી છે અને એને હન્ટિંગ મૂકી દીધું છે. ઓકે, સો આઈ ગેસ these 4 answers are enough for today students. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે બીજા આન્સર્સ કરશું. અરાઉન્ડ 5 આન્સર્સ હજી બાકી છે, એટલે નેક્સ્ટ સેશનમાં એ આપણને કમ્પ્લીટ થઈ જશે. એના પછી આપણે ન્યૂ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરશું, ચેપ્ટર નંબર 10, લેમન યેલો એન્ડ ફિગ. ઓકે, સો by the next session we will be done with 2 chapters already.
એના પછી આપણે કરશું લેમન યેલો એન્ડ ફેક. આઈ નો બધા બહુ નાના ચેપ્ટર્સ છે, બટ ફરી કહું છું ક્વેશ્ચન આન્સર સાથે સાથે લખતા જાજો. હવે તમે એક એક્ઝામ આપી પણ દીધી છે એટલે તમને ખબર હશે કે માનો છો એટલું ઇઝી હોતું બી નથી. આપણે તૈયારી કરવી જ પડશે. પ્લસ આ વખતે ગ્રામર થોડુંક ઝાઝું છે એટલે એના ઉપર પણ આપણે ફોકસ કરવાનું છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ આપણે કરશું લેમન યેલો એન્ડ ફેક, અને એના પછી વુલ્વ્સ ઓફ સર્નોગ્રેટ્સ, અને એના પછી સૌથી લાંબુ ચેપ્ટર આપણે કરશું લિવિંગ ઓર ડેડ. વુલ્વ્સ ઓફ સર્નોગ્રેટ્સ પણ નાનું ચેપ્ટર જ છે, તમને વાંધો નહીં આવે, ખાલી એના નામ યાદ રાખવા ડિફિકલ્ટ છે. લિવિંગ ઓર ડેડ લાંબુ ચેપ્ટર છે. આઈ હોપ ત્યાં સુધી કોલેજ સ્ટાર્ટ થઈ જાય તો એના માટે એક બહુ સરસ મૂવી છે મારી પાસે જે મારે તમને બતાડવી છે, બટ લેટ્સ હોપ શું થાય છે. ઓકે, I will see you all in the next session.